अष्टम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानू मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत शुभेच्छा शुभ सकाळ पिले माने आमे संख्यार कहानी संपर्क में डिस्कसन करुले ऑलरेडी यार 13टी वीडियो अपलोड हो सारी आज हूँ यार लास्ट वीडियो पार्ट 14 आमर 80 पेज रे थिबा निजे करी देख अर्थात एक्सरसाइज टी आज ए वीडियो रे डिस्कसन करबा। तेबे अनुरोध रखी जो मैंने मो चैनल नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियोटी भल लगे लाइक कर दियो एवं अन्य मानकु शेयर कर दियो। तेबे डेरी करबानी आस आज वीडियोटी स्टार्ट करबा। निजे करी देख पेज नंबर 80 एक नंबर तुम्हें कहीं भावुच जे चीन देशर लोक माने जोंग और हेंग संकेत अदल बदल करुले जदि केवल जोंग संकेत व्यवहार करा जाए तेबे 41 को किपरि लेखा जाय परिबो। जदि क्रम रे थिबा दुईटी स्थान मध्य कौनसी आखि दृश्य खाली जगह न थाए तेबे सही स्थान को अन्य कौनसी उपाय वर्णना कर जाई परिबो कि। तेबे प्रथम देखिबा चीन रो लोक माने जो जोंग आ हेंग संकेत व्यवहार करथिले से माने काहे कि अदल बदल करके व्यवहार करुथिले। प्रथम प्रश्न रो उत्तर देख पिले चीन देशर लोक माने जोंग हेंग संकेत मध्य अदल बदल करुथिले कारण यह द्वारा पाखापाखि थिबा विभिन्न स्थानीय मानर अंक गुड़िक यथा एकक दशक शतक इत्यादि स्पष्ट भाव में चिन्हिबा सहज हेब। तुमे पिले जानिछ जोंग पाई एकक घर, हेंग पाई दशक घर, पुणी जोंग पाई शतक घर, हेंग्स पाई सहस्र घर। तेणु एगुड़िक स्पष्ट भाव में जना पड़िबो बोली से माने जोंग आउ हेंग संकेत व्यवहार करथिले। जदि केवल जोंग संकेत व्यवहार करा जाए तेबे 41 को लिखिया पाई एकक घर एक पाई गोटिए भूलंब रेखा एवं 4 पाई 4टी भूलंब रेखा अंकन करबा। पिले माने लक्ष्य कर 41 को किपरि लिखिबा ना एक पाई गोटिए भूलंब रेखा एवं 4 पाई 4टा भूलंब रेखा एवं ए जो 4टी भूलंब रेखा एवं एक भूलंब रेखा मध्य गोटे शून्य स्थान रहिबो जा फल कि जना पड़िबो एटा एकक घर एटा होची दशक घर। समस्ते बुझी पारलो। अच्छा जदि शून्य स्थान न रहिबो तबे कौन हबो आउ को उपाय आमे प्रकाश करि परिबा कि ना जदि केवल गोटिए प्रकार संकेत व्यवहार हुए तेबे मझिरे कोनोसी आखि दृश्या खाली स्थान न थाए तेबे ताहाकू सठिक उपाय बा ठीक उपाय चिन्हिबा असंभव। पिले चिंता कर जदि 41 को आम एमती लिखा किसी शून्य स्थान रही तेबे केउ संख्या को बुझेब ना 5 को बुझेब। समस्ते बुझीपार तो। तेणु जो प्रश्न पचारि शेष प्रश्नटी भल भाव बुझ जे जदि क्रम रे थिबा दुईटी स्थान मध्य कौन आखि दृश्य खाली जगह न थाए तेबे सही संख्या को अन्य कौनसी उपाय वर्णना करा जाय परिबो कि ना अन्य कौनसी उपाय वर्णना करा जाय परिबो नाही एवं खाली स्थान निहाती आवश्यक। जदि खाली स्थान न हबो तेबे संख्याटी अलगा संख्या को बुझेब। समस्ते बुझीपार। 2 नंबर प्रश्न को जीवा उकासार और उरापन को अंक भाव में व्यवहार कर एक स्थानीय मान प्रणाली गठन कर गुमुलगाल प्रणाली सहित यह तुलना कर। तेबे लक्ष्य कर यार उत्तर आम केमती लिखा मन कर 2 to the power 0 इजिकल टू 1 आकु ए नबा 2 to the power 1 इजिकल टू 2 ताकु बी नबा 2 to the power 2 4 इजिकल टू सी नबा 2 to the power 4 इजिकल टू 16 डी नबा 2 to the power 6 इजिकल टू 64 ताकु ई नबा। वर्तमान आमे गोटे स्थानीय मान पद्धति नेले 2 आधार एवं गुमुलगाल पद्धति। प्रथम एक को लिखले ए जेहेतु तार संकेत आम ए नहींचे गुमुलगाल पद्धति रे हमरो लिखा हबो उरापन। 2 को आम नेबा बी जेहेतु आम नहींचे 2 को बी एवं गुमुलगाल पद्धति रे लिखा हबो उकासर। 3 को नबा बी ए बुझेला पिले बी ए केमती हैला ना बी 2 ए होची 1 ता माने एटा हैला 3 आकु गुमुलगाल पद्धति रे लिखा हबो उकासर उरापन बुझेला। 4 को लिखिबा सी गुमुलगाल पद्धति रे लिखा हबो उकासर उकासर। 5 को लिखिबा सी ए गुमुलगाल पद्धति रे लिखा हबो उकासर उकासर उरापन। 6 को लिखिबा सी बी गुमुलगाल पद्धति रे लिखा हबो उकासर उकासर उकासर। 7 को लिखिबा सी बी ए गुमुलगाल पद्धति रे लिखा हबो उकासर 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 उरापन।
ଏବଂ 8 କୁ ଲେଖିବା ସିବିବି, ଏଠି ଲେଖିବା ଉକାସାର 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 ଉକାସାର। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଉଭୟ ପଦ୍ଧତିର ଆଧାର 2, ବୁଝିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ଲେଖିଥିଲେ ତାର ଆଧାର 2 ଏବଂ ଗୁମୁଲଗାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାର 2। ମାତ୍ର 2 ଆଧାର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଅନେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏ ବି ସି ଡି ଏହିପରି ଅନେକ ସଂକେତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ମାତ୍ର ଗୁମୁଲଗାଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାତ୍ର 2ଟି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉକାସାର, ଗୋଟେ ଉରାପ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା? ଦୁଇଟା ଯାକର ଆଧାର ସମାନ 2, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଅନେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି 2 ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ, ମାତ୍ର ଗୁମୁଲଗାଲରେ କେବଳ 2ଟି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା। ନମ୍ବର 3, ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ 0 ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଯଦି ଆମର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ 0 ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କଳ୍ପନା କରାଯାଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ କିପରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ 0ର ବ୍ୟବହାର କିପରି ରହିଛି ନା ସମୟ ଦେଖିବା, ବଜାରରୁ ଜିନିଷ କିଣିବା, ଓଜନ ମାପିବା, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନେଣ ଦେଣ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ 0ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି କଥା କହିଛି, ଦେଖ ପିଲେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ଓ IT କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର 0ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଇନାରୀ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି 0 ଗୋଟେ 1, ବୁଝିଲା। ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଏହା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ହିସାବ ରକ୍ଷକ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଲାଭ କ୍ଷତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 0 ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। 0 ବିନା ବଡ଼ ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ହିସାବ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗବେଷକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 0 ଓ 1ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ IT, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର 0 ଓ 1ର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ 0 ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ତେବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନା ଗଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନଥାନ୍ତା, ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଆମର 0 ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହିପରି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଲେଖିବ ଗଣନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନଥାନ୍ତା, ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତା ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ 10କୁ ଆଧାର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କାରଣ ମଣିଷର 10ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଗଣନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର କେବଳ 8ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଥାନ୍ତା, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଲେଖିଥାନ୍ତେ? ଯଦି ଆମେ 10 ପରିବର୍ତ୍ତେ 8କୁ ଆଧାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା? ସେହିପରି 5 ଆଧାର ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସେହିପରି 5 ଆଧାର ହୋଇଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା 25କୁ 8 ଆଧାର ଓ 5 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହାକୁ ତମେ 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିପାରିବ କି? ତେବେ ଦେଖ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ଆମର ଯଦି 8 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ନା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାନ୍ତା 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ବୁଝିଲା। ଯଦି 5 ଆଧାର ହେଇଥାନ୍ତା 0, 1, 2, 3, 4, ବୁଝିହେଲା। ସେ ପଚାରିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ 8 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, 5 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ 25 ସଂଖ୍ୟା, ତାକୁ ଆମେ 8 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, 5 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ 8, ତେଣୁ 8 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ 25କୁ 8 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ବୁଝିପାରିଲ। 25କୁ 8 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଆମର ଭାଗଫଳ ହେଲା 3, ଭାଗଶେଷ ହେଲା 1। 8ରେ ଭାଗ କରିବ, ଭାଗଫଳ ହେଲା 0, ଭାଗଶେଷ ହେବ 3। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପିଲେ ଏହିପରି ଯିବ, ବୁଝିଲା, 3, 1। ତେଣୁ 25 ହେଲା ଦଶମିକ ରୂପ, ବୁଝିହେଲା, 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ। ଆକୁ 8 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ କଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 31। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 5 ଆଧାରକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲେ 5 ଆଧାରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା
ନା 25 କୁ 5 ରେ ସେହିପରି ଭାଗ କରିବା, ବୁଝିଲା। ତେବେ ଭାଗଫଳ ହେଲା 5, ଭାଗଶେଷ 0, ପୁଣି 5 ରେ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ହେବ 1, ଭାଗଶେଷ 0, ପୁଣି 5 ରେ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ହେବ, ପୁଣି 5 ରେ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ହେବ 0, ଭାଗଶେଷ ହେବ 1। ତେବେ ଏଟା ତଳୁ ଏମିତି ଯିବ, ତା ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 1 0 0 100, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ 25 ହେଲା 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ, ତାର 5 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ସେଟା ହେବ 100। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଶେଷରେ ଯିବା 2 ଆଧାର। ଏହିପରି 25 କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, 25 କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ହେଲା 12, ଭାଗଶେଷ 1, ପୁଣି 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ 6, ଭାଗଶେଷ 0, ପୁଣି 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ 3, ଭାଗଶେଷ 0, ପୁଣି 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ 1, ଭାଗଶେଷ 1, ପୁଣି 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ହେଲା 0, ଭାଗଶେଷ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଯିବ ହାରି, ବୁଝିଲା। ତେବେ 25 ର 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 1 1 0 0 1। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।